एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। નેપાળની અંદર ચાલી રહેલા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને ગતરોજ નેપાળની સંસદ એ આખી રાત ભડકે બળી હતી। જો કે નેપાળના રસ્તા ઉપર અનેક એ લોકો વિરોધ પ્રદર્શનમાં ઉમટી પડ્યા છે। ઝેનજી જનરેશન જે રસ્તા ઉપર ઉતરી છે તેમને નેપાળના વડાપ્રધાન સહિત રાષ્ટ્રપતિ સહિત એ તમામના રાજીનામા પણ અપાવ્યા છે। જો કે હવે આખા નેપાળ પર સેનાનો કબજો છે। પીએમ ઓલીનું રાજીનામું એ લઈ લેવાયું છે, છતાંય હિંસા હજુ પણ ચાલુ છે। आखी रात ए संसद भड़के बળી છે। भड़कती ए सड़कती आखी रात ए संसद जोवा मळे। जो कि हवे प्रदर्शनकारीओए पीएम और राष्ट्रपति निवास स्थान पर फूकी मार्या छे। आ तमामनी वच्चे भारतीय नागरिकोने सुरक्षित रहवा माटे अपील कराई छे। नेपाळमां फसायेली भारतीय महिलानो एक विडियो सामे आव्यो छे, जेमां ए महिला कही रही छे कि अमे जे होटलनी अंदर रहता हता ए होटल सळगावी दीधी छे। लाकड़ीओ लईने नेपाळनी ઝેનજી જનરેશન અમારી પાછળ પડી હતી। ભારતીય મહિલાએ વિડીયો બનાવી અને આખી આ ઘટનાની પોતાની આપવીતી જણાવી છે। આ દ્રશ્યો નેપાળના છે કે જ્યાં ઝેનજી જનરેશન રસ્તા ઉપર ઉતરી છે। તમામે રસ્તા ઉપર એ બધું એ વસ્તુએ સળગાવી રહી છે। આ એ જનરેશન કે જેમને સોશિયલ મીડિયા બેન થતા અને સાથે જ ભ્રષ્ટાચારને લઈને રસ્તા ઉપર ઉતરી આવી છે। उपासना गिल नामनी आ महिलाए सोशल मीडिया में एक विडियो वायरल कर्यो छे। तेने कह्युं के नेपाळनी अंदर वॉलीबॉल लीगनुं एक आयोजन करवा माटे हूँ त्यां गई हती अने दरमियान आ घटना बनी छे। तेने सरकार पासे मदद पण मांगी छे। सरकारने अपील करी छे कि अमारी मदद करो। उपासना गिल नामनी आ महिलाए सोशल मीडियाना माध्यमथी विडियो वायरल कर्यो छे, जे नेपाळे वॉलीबॉल लीगनी एक आयोजन दरमियान ते पहोंची हती। साथे ज सरकार तरफथी तेमने वळतो प्रत्युत्तर मळ्यो हतो, जवाब मळ्यो हतो, जेमां सरकारे कह्युं हतुं कि તમે તમારી હોટલમાં સુરક્ષિત રહો। જો કે મહિલાએ પણ વાત કરતી જણાઈ છે કે અમે જે હોટલની અંદર હતા એ હોટલ પણ સળગાવી દીધી છે, તો અમે હવે કઈ હોટલમાં અને કઈ જગ્યાએ સુરક્ષિત રહીએ। જો કે કેટલીક જગ્યાઓ પર એવી પણ વાત સામે આવી છે કે જ્યાં ભારતીય નાગરિકોને રહેવા પણ નથી દેવામાં આવતા, પરંતુ લગભગ ગુજરાતના ભાવનગર સહિત બનાસકાંઠા, અરવલ્લી સહિતના નાગરિકો જે नेपाळना काठमांडू खाते हता, जेमने अत्यारे अलग अलग होटलनी अंदर तेओ आसरो लईने त्यां अत्यारे सुरक्षित हालतनी अंदर छे। भारतीय सेना अने नेपाळनी सेना साथे वातचीत दरमियान आवनारा समयनी अंदर तेमने सुरक्षित रीते ए भारत लाववा माटेना प्रयत्नो पण हाथ धरवामां आवशे। जो के उपासना गिल नामनी महिला मोडी रात्रे त्यां फसाई हती। ए दरमियान शुं घटना बनी तेमनी साथे अने ते कया आयोजन माटे गई हती अने सरकार पासे शुं मददनी गुहार करी तेने सांभळो। ए पण मेरा नाम उपासना गिल है और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करें। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज़ ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज़ पहुँचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। अरे लोग हैं अंदर यार, लोग अंदर चले गए हैं और वहाँ पे एक्सप्लोजन हो रहा है। उपासना जी ऐसा कीजिए ना,
ભારતથી નેપાળ ગયેલી ઉપાસના ગિલ નામની આ મહિલા કે જે વોલીબોલના આયોજન માટે ત્યાં પહોંચી હતી, સોશિયલ મીડિયામાં અનેક તેના વિડીયો પણ એ છે કે જે વોલીબોલ ગેમની અંદર ત્યાં એન્કરિંગ કરતી જોવા મળી રહી છે. પરંતુ જ્યારે નેપાળની અંદર વોલીબોલ ગેમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું તે દરમિયાન ત્યાં પહોંચી હતી ને અચાનક જ એ 8 તારીખના રોજથી જ નેપાળના રસ્તાઓ પર ઝેન્ઝી જનરેશન રસ્તા ઉપર આવી ચૂકી છે, જેને અત્યાર સુધીમાં વાત કરવામાં આવે તો નેપાળની એ રાજધાની કાઠમાંડુ ખાતે એ કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન એ કરી નાખ્યું છે. સંસદ ભવન ફૂંકી નાખી છે. પૂર્વ નેતાઓ હોય, પૂર્વ વડાપ્રધાન હોય, એ રાષ્ટ્રપતિ હોય, સંસદ છે, એ તમામને ત્યાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા છે. તમામના એ ઘરો પણ ફૂંકી નાખવામાં આવ્યા હોય તે પ્રકારના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સાથે જ તેમના ખાનગી આવાસ જે આવેલા છે તે પણ ફૂંકી નાખ્યાના સમાચાર. જો કે ગતરોજ એક વિડીયો એવો પણ સામે આવ્યો હતો કે જ્યાં તત્કાલીન એ ગૃહમંત્રી સહિતના કેટલાક મંત્રીઓને રસ્તા પર દોડાવ્યા પણ હતા. એટલે સોશિયલ મીડિયા બેન થતા અને સાથે જ ભ્રષ્ટાચારના આરોપને લઈને નેપાળની ઝેન્ઝી જનરેશન એ રસ્તા ઉપર આવી ચૂકી છે. જો કે ભારતીય નાગરિકો અને ભારતીય એમ્બેસી દ્વારા ત્યાંના નાગરિકોને સાવચેત કરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. સુરક્ષિત સ્થળોએ રહેવા માટે અપીલ પણ કરાઈ છે. ગત મોડી રાતથી જ સેનાએ સમગ્ર નેપાળની અંદર એ મોરચો સંભાળ્યો છે. હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારની અંદર ઝેન્ઝી જનરેશન રસ્તા ઉપર ઉતરી આવી છે. આ તમામ જગ્યા ઉપર સેનાએ કંટ્રોલ લેશે. કંટ્રોલ લીધા બાદ સેનાએ કાર્યવાહી હાલ તો કરી રહી છે. ગત બપોરના રોજ જ્યારથી પીએમ ઓલી એ ત્યાંથી નેપાળથી નીકળી ચૂક્યા છે ત્યારથી નેપાળના રસ્તા ઉપર આર્મીએ પોતાનું શાસન હાથે લીધું છે અને આવનારા સમયની અંદર આર્મીએ પોતાનું શાસન કબજે લેતાની સાથે જ જ્યારે સમગ્ર નેપાળ ઉપર કંટ્રોલ મેળવવામાં આવશે ત્યારબાદ નેપાળની અંદર અન્ય દેશના રહેલા નાગરિકોને ત્યાંથી બહાર નીકળવાની પણ કામગીરી કદાચ શરૂ કરવામાં આવે તેવી શક્યતાઓ હાલ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.